संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए। संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए। संत के दुखी की पुजै ना आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कै दुख न तृष्टै कोय। जैसा भावै तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोय। नानक जानै सच्चा सोए। पया किरत न मेटै कोय। नानक जानै सच्चा सोए। मेहरां दे साईं धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दी अपार रहमत किरपा मेहर दी दृष्टि दे नाल सुखमनी साहिब दी पावन विचार असी कर रहे हैं। 13वीं अष्टपदी दी 7वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने बड़े प्यार नाल सरवण किया है। आओ सब तो पहला धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दशमेश पातशाह तिन्हां दे मुखार बिंद तो उचारण हुई पावन गुरु फतेह दे नाल आपां सांझ पाईए जी। सारे गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, बापू पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जिन्हां ने बहुत रहमत की है सुखमनी साहिब की पावन रचना दे विच। मैं कई बार सोचता हुन्ना कि सुखमनी साहिब नूं इन्नी रिस्पैक्ट इन्ना प्यार सिख धर्म दे विच किवें मिलिया। उहदे पिछे कारण दो है। एक तो यह है कि ये बहुत ही सरल भाषा दे विच सरल शब्दावली दे विच उचारण की हुई पावन बाणी है। नंबर 2, इहदे विच कुछ ऐसे चैप्टर आउंदे ने, क्योंकि जदों आपां कोई भी अष्टपदी आरंभ करते हैं हर अष्टपदी का एक वखरा चैप्टर हुंदा है और उहदे विच सतगुर ने बड़े प्यार दे नाल सानू जीवन की हर एक सेध दिती है। जे आपां रोजाना पढ़ते हैं सुखमनी साहिब का पाठ तो याद रखियो शुरुआत में आपां पढ़ के आए हैं सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। जिहड़ी सुखमनी है सुख अमृत प्रभ नाम, परमात्मा का नाम ही सुखमनी है। ਉਹਦਾ अमृत वर्गा कीमती नाम ही सुखों की मणी है। जीवन में सुख पैदा करने वाला, आनंद पैदा करने वाला। कित्थे वसदा जी ये भगत जना कै मन विश्राम। इहदा वासा रब दे भगतां रब दे प्यारिਆਂ दे अंदर है। जदों धुर दे अंदर वसदी है बाणी ते धुर तो आवाज़ निकलती है। फिर वेखो जिन्हां दे अंदर आनंद बन जाए ना उन्हां दे बाहर भी आनंद हुंदा है। गुरबाणी की करती है, पहला जीवन के अंदर असर करती है, फिर बाहरली साड़ी दुनिया सोहनी बन जाती। हुण असीं ये तां नहीं ना कह सकते भी फुल्लां पत्तियां नूं बाहरों बाहरों पानी पाई जाइए। जिवें एक बड़ी सोहनी कहानी भी आउंदी है भी एक बार ना एक औरत ने अपने घर के मूहरे बड़ी सोहनी बगीची लाई सी। बड़े वक्रे वक्रे प्यारे प्यारे फुल खिड़े हुए सन। उन्हां फुल्लां नूं वो अपने बच्चों तो भी वध प्यार करती सी। एक दिन वो विचारी बीमार पै गई। उहदा बच्चा छोटा जिहा सी ते उन्हें आख्या भी पुत्रा मैं बीमार हो गई हाँ ते तू पानी जरूर दवीं फुल्लां नूं, क्योंकि ये मेरे बच्चों तो वध प्यारे ने। जिद्दां मैं तैनूं प्यार करदी हाँ ये फुल भी मैनूं बड़े प्यारे ने। बच्चा अपनी माँ नूं बड़ा प्यार करदा सी। कहंदा कोई गल नहीं माँ, मैं ना इनू बहुत ही वधिया तरीके नाल देखांगा। माँ कई दिन बीमार होई रही। बच्चे ने रज के मेहनत की फुल्लां दे उत्ते, बहुत मेहनत की, पानी दिया करे, हर प्रकार की उन्हां दी टेक केयर करिया करे। माँ तंदुरुस्त होई। कई दिनों बाद बाहर निकली। बाहर निकल के उन्हें की वेखिया कि सारी फुल जिहड़े सी वो सड़ गए, सारे सड़ गए। सड़े किदां? बच्चा उहदा दिन तो लैके शाम तक सारा दिन बगीची के आले दुआले फिरदा रहा, उहदी टेक केयर करदा रहा, इन्ना कुछ किया।
ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇ ਕਲੈਣ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਝਾੜਿਆ ਪੁੰਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਮਲਿਆ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਗੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਭੈੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਵੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ,
ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੱਕਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਪੱਲੇ ਦੇਖੋ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਵੇਖ ਪਪੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਊ ਪਿਊ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ, ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਕਦਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਿਵਾਈਐ। ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨਾ ਆਸਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਢਾਹ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਲਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
क्योंकि जो धर्म जिहड़ा है उन्होंने तुसीं लोकां दे मन चों नहीं कढ सकदे। धर्म सच्चाई का प्रतीक है, सच्चे पासे लाउंदा है, धर्म सानू सच्चियां गल्लां दसदा है। पर एक नाल होर मैं गल कह देवां, बहुत जगह ते धर्म का गलत इस्तेमाल भी हुंदा है। जिवें कि आ हुणी एक खबर मैं पढ़ी है कि एक पंजाब दी है कि पंजाब दे विच सिखां दी एक लड़की उहदी मौत हो गई। उत्थे कुछ ईसाई बीबियां आ पहुंचियां, परिवार नूं आके कहण लगियां तुसीं गुरसिख हो, सिੱਖੀ नाल जुड़े हो, सिख धर्म नाल जुड़े होए हो, कि असीं तुहाडी बच्ची नूं जिउंदियां कर दईए। हुण वेखो अन्ना की भाले दो अखियां। उन्होंने कहा भी कर सकते हो, वो कहंदे बिल्कुल कर सकते हैं, पर इहदे लई एक शर्त है। किहड़ी? असीं तुहाडी धी जिउंदी कर दिंदे आ, तुसीं सिख धर्म छड्ड के ईसाई धर्म अपना लो। वेखो ये किड्डियां वड्डियां साजिशां जिहड़ियां ने वो रचियां जा रही ने, किन्नियां वड्डियां। किन्ने साल पहलां श्री गुरु सिंह सभा लहर दे पैदा होने तो पहलां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ईसाई धर्म धारण ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। पूरे पंजाब 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, सिख जागरूक हो गए सी। आज सिखां दे घरां 'ਚ आ के कहंदे ने आपो अपने धर्म 'ਚ रहो। असीं नहीं कहते कोई हिंदू सिख बने, असीं नहीं कहते कोई ईसाई सिख बने, असीं नहीं कहते कोई मुसलमान सिख बने। जिन्हों जो चंगा लगता वो करो, पर अपने धर्म 'ਚ रहो। पर किसी को लालच दे के, डरावे दे के भी तुहाडा बुखार नहीं उतरदा ते बन जाओ, तुहाडा मुंडा तुहाडी लड़की बाहर चली जाएगी तां तुसीं गिरजे 'ਚ आ जाओ, ये मूर्खता वालियां गल्लां जीसस जी ने ऐसा किते नहीं किया। जीसस जी ने ऐसा किते नहीं किया। ये सब जिहड़े ने ये पखंड किए जा रहे हैं अपनियां वोटां वधाउण लई। चलो खैर, आके कहंदियां भी असीं तुहाडी लड़की जिंदी कर दिंने आ, तुसीं ईसाई बन जाओ। परिवार वाले कहंदे भी ठीक है। पिंड दा सरपंच भी आ गया, वो कहंदा इकल्ला परिवार नहीं, असीं सारा पिंड ईसाई धर्म धारण करन नूं तैयार हाँ, जे तुसीं साडे सामने बहिंदे आ। 3 घंटे का टाइम लिया उन्होंने भी 3 घंटिਆਂ 'ਚ कर दांगे भी तुहाडी लड़की 9 बर 9 मरी नूं जिंदी कर देवांगे। 3 घंटे वो लगियां रहियां, मत्थे मुत्थे ते हत्थ हुत्थ मारदियां, प्रार्थना करदियां, पर गल ना बनी। 3 घंटिਆਂ बाद लोकां ने फड़ लिया। पता नहीं बाद चो फड़ियां गईयां, खिसकुस गईयां, पर आखिरकार झूठ सामने आया भी ये सब पखंड है, सब पखंड है। मरिया होया इंसान जिउंदा नहीं हुंदा। रब कर दवे गल वखरी है, ਉਹਦੇ हत्थ में सब कुछ है। जे वो मशीन नूं रोक सकता है तो मेरा ये मनना है वो मशीन नूं चला भी सकता है, वो रोक भी सकता है, वो चला भी सकता है। पर पखंडां दे नाल कोई मरिया जिउंदा नहीं हुंदा। पर प्रॉब्लम यह है कि धर्म के नाम उत्ते अज इदां दीयां ठगियां हो रही ने, और असीं इन्हां ठगियां दा पर्दाफाश करांगे ही करांगे, क्योंकि धर्म जीवन जांच सिखाउंदा, लालच नहीं सिखाउंदा, डरावे नहीं सिखाउंदा, ते ना इदां दे कर्मकांडां उत्ते तुरना सिखाउंदा। सतगुरु अगे की कहंदे ने जी, संत का दोखी उठ चले निराशा। इहो जिहा जिहड़ा इंसान है वो इस संसार तो, इस दुनिया तो निराश चला जाता है, भाव रोंदियां ही चला जाता। उसकी जिंदगी किसी लेखे नहीं लगती है। उन्हें सुआह नवे पूरने पाने, वो तां अपनी जिंदगी रोंदियां धुंदियां कुट खांदे हड्डियां तड़ाउंदियां लंघ जाती। संत कै दोख ना त्रिष्टै कोए। संत की निंदा करने वाला, गुरु का निंदक जिहड़ा इंसान है, वो निंदिया की प्यास तो बचदा नहीं। वो जे चुप भी कर जाए ना, उन्होंने ना वो रात को उठ उठ के सोचेगा भी मैं सवेरे की कहना, मैं की करना। उन्होंने प्यास लगी रही है लोगों को गालां कड्ढण दी, निंदिया करन दी, गुरु का विरोध करन दी। ऐसे लोगों तो बचना बहुत जरूरी है। जैसा भावै तैसा कोई होए, क्योंकि जिहो जी किसी इंसान की नीयत हुंदी है उहो जिहा ही उहदा सुभाव बन जाता। हुण आ गई ना गल, देखो सुभाव बन गया, लोगों को माड़ा कही गया, गुरु नूं माड़ा कही गया, गुरु का विरोधी बन गया, सुभाव ही बन गया माड़ा, सुभाव ही बन गया। क्योंकि जिन्हां दी नीयत सी उदां दा सुभाव बन गया। हुण वो अपने सुभाव उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने सुभाव नूं जिहड़ा कंट्रोल 'च नहीं रख सकता, क्योंकि उहदे वसों बाहर हो जाती है गल। पया किरत ना मिटे कोई। हुण सतगुरु कहते जिहड़ी किरत कर ली, जिहड़े फल कमा ले, जिहड़ी कमाई कर ली आ गुरु के विरोधी हो के, गुरु की निंदिया कर करके, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने फिर इस चीज़ नूं आ जिहड़ा फल तू खुद पैदा किया इहनूं मिटा नहीं सकता कोई, ये तैनूं खाना पैना, ये मिटदा नहीं है, बहुत औखा है। जिहड़ी जिंदगी तू बना ली ना, ਇਹਦਾ पिछला हिस्सा हुण तू कहे मैं रेज करी जावां, ये बहुत औखी गल है, ये मिटदा नहीं है। नानक जानै सच्चा सोए। पर आ जिहड़ी गल है
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।